இறைவனின் அற்புதமான படைப்புகளை ஒன்றாக ரசிப்போம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் த கார்த்திக்ஸ். வணக்கம் நண்பர்களே. வி ஆர் அ ஃபேமிலி தட் லவ் காட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் கிரியேஷன். இயற்கை, பறவைகள், விலங்குகள் மற்றும் அழகான இடங்களை ரசித்து அந்த அழகை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதே எங்கள் நோக்கம். If you love nature, wildlife, birding, travel and photography, you are in the right place. Our motto is, in God's love, we share and care. Please like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Now let's begin today's journey. When God created this earth, He filled with beauty beyond imagination. தேவன் படைத்த இந்த பூமி இயற்கையின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் அவருடைய மகிமை வெளிப்படுகிறது. These forests are more than just trees. இது எண்ணற்ற உயிரினங்களின் வீடு. As civilization grew, நாம் நகரங்களை உருவாக்கினோம், பாதைகளை வடிவமைத்தோம், and changed into concrete jungles. நம் வளர்ச்சிக்காக பலவற்றை உருவாக்கினோம், ஆனால் இயற்கையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி போனோம். ஆனால் இப்பொழுது we travel miles just to experience the peace that nature has always offered. ஒரு காலத்தில் நம்முடன் இருந்த இயற்கையை இன்று நாம் தேடி சென்று கொண்டிருக்கிறோம். சில நேரங்களில் the greatest beauty isn't something grand. It's just a butterfly, a wild flower, or a gentle breeze. படைப்பின் அழகை ரசிக்க தெரிந்த கண்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் ஒரு அதிசயம்தான். Welcome to Onapalayam, a quiet village near Vadavalli, nestled at the foothills of the Nilgiri Biosphere Reserve. By God's grace, this is the place we call home. நாங்கள் இந்த காடுக்கு அருகாமையில் இருப்பதால் we are blessed to witness birds that many people may never see in their lifetime. இந்த பறவைகளில் பலவற்றை நாங்களும் முதல் முறையாகத்தான் பார்த்தோம். This is not a bird identification guide and it's not a travel vlog either. It's simply எங்களோட பயணம், sharing the incredible birds that live around our home. For many, these may just be birds, but for a bird watcher, every call, every moment, every sighting is a reward for patience. பறவைகளை நேசிப்பவர்களுக்கு இந்த இடம் உண்மையிலேயே ஒரு சொர்க்கம். Onapalayam is blessed with extraordinary biodiversity. These forests form part of the Nilgiri Biosphere Reserve, one of India's richest natural landscapes. ஒருவேளை நீங்கள் செய்தித்தாள்களில் கேட்டறிந்திருப்பீர்கள், யானைகளின் நடமாட்டம், மான்கள், சமீபத்தில் கூட கருஞ்சிறுத்தை மற்றும் சிறுத்தைகளின் நடமாட்டம் இங்கு இருக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அது உண்மைதான். ஏனென்றால் we have even documented leopard pugmark ourselves. A dedicated video is already available on our channel and you will find in the link given below. As each bird appears in this video, you will also see a few details about the species, அதோட scientific name, family, அதோட conservation status, எங்கெல்லாம் அது இருக்கிறது, and habitat. I have also included a few interesting facts about each bird in the individual clips that follow. For some, these may just be facts on a screen. ஆனால் பறவைகளை நேசிப்பவர்களுக்கு இந்த சிறிய தகவல்கள் கூட மிகவும் மதிப்புமிக்கவை. Every sighting has a story. Every species has something unique to teach us. This is also a personal journey for me. I'm curious to see how many different bird species I can document around Onapalayam in the years ahead. எண்கள் கூட கூட this collection will continue to grow as well. நீங்கள் இப்போது பார்க்க போவது முதல் அத்தியாயம் மட்டுமே. As our birds of Onapalayam batch suggest,
This is just one video. It's the beginning of the series documenting the remarkable bird life of this beautiful place, one species at a time. பிளாக் ட்ரோங்கோ, தமிழில் இதை கரிச்சான் என்று அழைப்பார்கள். முதல் பார்வையில் இது ஒரு கருப்பு பறவை போல்தான் தோன்றும். ஆனால் அதனுடைய சைஸ் உங்களை ஏமாற்றிவிடும். திஸ் டைனி வாரியர் இஸ் ஃபேமஸ்லி known as த கிங் க்ரோ பிகாஸ் ஆபத்து ஏதாவது வரும் சமயம் அது பறந்து போகாது. அந்த ஆபத்தை நோக்கி பறந்து செல்லும். அது காக்காவாக இருக்கட்டும், இல்லை பருந்தாக இருக்கட்டும், இல்லை கழுகாக இருக்கட்டும். Black Drongo fearlessly chases birds many times its own size to protect its territory. சில நேரங்களில் துணிச்சலுக்கு அளவே கிடையாது என்பதை இந்த சிறிய பறவை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது. Another fascinating behavior, watch carefully. It usually returns to the same perch after catching an insect, almost like a hunter who knows exactly where to wait. இது சாதாரண பறவை இல்லை, இயற்கையின் ஒரு தைரியமான காவலன். அடுத்து நாம் பார்க்க போகும் பறவையானது ப்ளூ ஃபேஸ்ட் மல்கோஹா, நீலமுக மல்கோஹா என்று தமிழில் சொல்லுவாங்க. இந்த பறவை நிறைய பேர் பார்த்துருக்க வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா இது அருகாமையில் இருந்தாலும் கூட தெரியாது. இந்த ப்ளூ ஃபேஸ்ட் மல்கோஹா அமைதியை தான் விரும்புமே தவிர அட்டென்ஷனை விரும்பாது. திறந்த வானத்தில் பறக்கிறதுக்கு பதிலாக it quietly moves through dense branches, almost disappearing into leaves. இந்த நீல நிற முகத்தை ஒரு முறை பார்த்தால் மறக்கவே முடியாது. Although it belongs to the cuckoo family, it is quite different from most of its relatives. Instead of laying eggs in another bird's nest, it builds its own home and raises its own chicks. That makes it rather special among cuckoos. இயற்கையில் ஒவ்வொரு விதிக்கும் ஒவ்வொரு விதிவிலக்கு இருக்கும். இந்த மல்கோஹா அதற்கு ஒரு அழகான உதாரணம். அடுத்து நாம் பார்க்கும் பறவையானது ஏசியன் கிரீன் பீ ஈட்டர், பச்சை தேனி பிடிப்பான். Perhaps one of India's most colorful little birds. இந்த ஏசியன் கிரீன் பீ ஈட்டர் எமரால்ட் கிரீன் ரெக்கையோட டர்க்கைஸ் throat and elegant tail streamers make it a joy to watch. But beauty isn't its only talent. Watch how it sits patiently. Before making a lightning fast flight, it catches insects in mid-air with incredible precision. And before eating a bee, it repeatedly rubs the insect against a branch. அந்த கொடுக்க பிரித்து எடுக்கிறதுக்காக. இவ்வளவு சிறிய பறவைக்கு இவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா? நேச்சர் never stops surprising us. அடுத்த பறவை பிளாக் ஹெட்டட் குக்கூ ஸ்ரைக், கருந்தலை குக்கூ ஸ்ரைக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சம் பேர்ட்ஸ் அட்ராக்ட் அட்டென்ஷன் வித் பிரைட் கலர்ஸ், மற்ற பறவைகள் வித் எலகன்ஸ். த பிளாக் ஹெட்டட் குக்கூ ஸ்ரைக் பிலாங்ஸ் டு த செகண்ட் குரூப். அதோட கிரேஸ்ஃபுல் ஃப்ளைட், அமைதியான பிஹேவியர் அண்ட் ஜென்டில் மூமெண்ட்ஸ் மேக் இட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பீஸ்ஃபுல் பேர்ட்ஸ் டு அப்சர்வ். You will often find it moving slowly among the tree canopy, carefully inspecting leaves, searching for caterpillars and insects hidden from plain sight. அவசரப்படாமல் பொறுமையாக தேடும் இந்த பறவை இயற்கையில் அமைதிக்கு ஒரு அடையாளம்.
Sometimes the quietest birds leave the strongest impression. உண்மைதானே? அடுத்து நாம் பார்க்கும் பறவையானது காமன் லோரா, பொன் இளங்குருவி. அண்ட் நவ் ஒன் ஆஃப் மை பர்சனல் ஃபேவரட்ஸ். இந்த காமன் லோரா சைஸை பார்த்து நம்மளை ஏமாந்துடக்கூடாது. இந்த சின்ன பறவையானது ஃபுல் எனர்ஜியோடு இருக்கும். ஒரு இடத்துல நிலையாக இருக்காது. குதிக்கும், அங்கங்கே பறந்துக்கிட்டு இருக்கும் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி எக்ஸ்ப்ளோரிங் எவ்ரி பிரான்ச். இதோட ப்ரீடிங் சீசனில் த மேல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் இன்டு பிரில்லியன்ட் yellow அண்ட் black கலர்ஸ், almost as if nature itself has painted it. இது ஒரு சிறிய ஓவியம் போல் இருக்கும். கவனமாக கேளுங்க. இதோட விசில் சத்தம் எப்பயுமே நமக்கு கேட்கும். பறவையை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே அதோட ஒலி நமக்கு கேட்கும். சம்டைம்ஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பேர்ட்ஸ் பிரிங் த பிக்கஸ்ட் ஸ்மைல்ஸ். அடுத்த பறவை காப்பர் ஸ்மித் பார்பெட், செம்பொற்கொத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கவனிங்க. வெரி ஆஃபன் யூ வில் ஹியர் திஸ் பேர்ட் லாங் பிஃபோர் யூ எவர் see it. Tok tok tok, tok tok tok, like a coppersmith striking hot metal again and again. That's exactly how this little bird earned its name. The coppersmith barbet may be small, but its voice can echo across an entire grove. அதை கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்று, அந்த பறவை ஒன்றை கண்டுபிடிக்கிறது மிகவும் சுலபம் கிடையாது. இட்ஸ் கிரீன் feathers blend perfectly with the leaves. இயற்கை இதற்கு கொடுத்திருக்கும் மறைமுக ஆடை அதை கண்டுபிடிப்பதே ஒரு சவால். When fruiting trees are around, the bird becomes a regular visitor. By eating fruits and dispersing seeds, it quietly helps forest regenerate. Sometimes the smallest birds play the biggest role in keeping a forest alive. அடுத்து பார்க்க போகும் பறவை யுரேசியன் ஹூப்போ, கொண்டலாத்தி அப்படின்னு தமிழில் கூப்பிடுவாங்க. சில பறவைகள் அதோட வண்ண நிறங்களால் நம்மளை ஆச்சரியப்படுத்தும், மற்ற பறவைகள் அதோட ஹேர் ஸ்டைல்னால. த யூரோசியன் ஹூப்போ இஸ் இம்பாசிபிள் டு மிஸ்டேக். அதோடைய கொண்டை எப்பயுமே ஓப்பனாக இருக்காது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அது மடிந்து தான் இருக்கும். when the bird is excited இல்லை அலர்ட்டானா இல்லை தரையில் வந்து இறங்கும்போது இந்த ஸ்பெக்டாகுலர் crest ஸ்லோலி ஓப்பன்ஸ் லைக் ஒரு ராயல் ஃபேன் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். அந்த ஒரு தருணத்தை பார்ப்பதற்காகவே பலர் நீண்ட நேரம் காத்திருப்பார்கள். இட்ஸ் லாங் கர்வ்ட் பில் இஸ் another remarkable adaptation. இட்ஸ் லாங் கர்வ்ட் பில் என்ன பண்ணும்னா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் searching on the surface, சமதளத்தில் மேலே தேடாமல் மண்ணுக்குள்ளே புதைந்திருக்கிற உணவுகளை தேடும். புல்லிங் அவுட் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் grubs hidden underground. Nature has perfectly designed every part of this bird
for the life it lives. அடுத்த பறவையானது இந்தியன் சில்வர் பெல், வெள்ளி மூக்கு சிட்டுக்குருவி. முதல்ல பார்க்கும்போது இது ஒரு சாதாரண பறவை போல தான் தெரியும். கொஞ்ச நேரம் உத்து கவனிச்சிங்கன்னா you will discover how social they really are. The Indian silverbells are rarely alone. தனியாக பார்க்குறது சிரமம். They feed together, travel together, and constantly communicate with soft calls. இவற்றை பார்க்கும்போது ஒரு குடும்பத்தை பார்ப்பது போல் இருக்கும். Unlike birds that compete with each other, silverbills remind us that life becomes easier when we stay together. Tiny grass seeds, which many creatures ignore, became a complete meal for these little finches. Nothing in the nature goes to waste. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற பறவையானது நம்ம ரொம்பவும் பரிச்சயமானது தான். இந்தியன் பீ ஃபவுல். பீகாக்னு எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க. தமிழில் மயில்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதுக்கு ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் தேவைப்படாது. இது நம்மளுடைய தேசிய பறவையும் கூட. எல்லாருமே இதை பார்த்து இதோட அழகில் மயங்கியிருப்பாங்க. ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயம் ஒன்று இருக்கு, இந்த இந்த பறவைக்கிட்ட இருக்குது. நம்ம எல்லாரும் நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் அதோட நீளமான ரெக்கை தான் அதோட வாலுன்னு நினச்சி. ஆனால் உண்மையில் அது கிடையாது. அதோட உண்மையான வால் இன்னும் ஷார்ட்டாக இருக்கும். எங்கே இருக்கும்னா இந்த நீளமான ரெக்கைக்கு கீழே ஒளிஞ்சிருக்கும் அது. இயற்கை அவ்வளவு அற்புதமான வடிவமைப்பாளர் என்பது இந்த பறவையை மீண்டும் நினைவூட்டுகிறது. இதோட ப்ரீடிங் சீசனில் the male raises this dazzling fan, vibrating thousands of feathers to attract a mate. இங்கே ஓணப்பாளையத்தில் இதை தவிர வேறவும் நாங்கள் அதிகமாக நோட்டீஸ் பண்ணுவோம். It loud calls echo through the valleys, especially during cloudy weather and before the rains. For us, the familiar call has become one of the voices of the forest. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய பறவை ஓரியண்டல் ஸ்கைலார்க், வானம்பாடி என்று அழைப்போம். நாட் எவ்ரி பேர்ட் ப்ரிஃபர்ஸ் த ட்ரீஸ். எல்லா பறவைகளும் மரத்தை தேடுறதில்ல, சில ஓப்பன் கிராஸ்லேண்டை தேடும். இந்த ஓரியண்டல் ஸ்கைலார்க் வானம்பாடி அதில் ஒன்று. அதோட கலரை பார்த்தீங்கன்னா பிளைனாக தான் இருக்கும், பட் அதுதான் அதோட ஸ்ட்ரென்த்தும் கூட.
The brown streaks on its body blend perfectly with the dry grass, making it almost invisible. இயற்கை இதற்கு கொடுத்திருப்பது அழகான நிறமல்ல, அற்புதமான பாதுகாப்பு. When the breeding season arrives, the male performs a beautiful song flight, rising high into the sky while continuously singing before gently floating back to the ground. Sometimes the sweetest music comes from birds we hardly notice. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற பறவை பைடு புஷ்சாட். கருப்பு வெள்ளை புதர்ச்சிட்டு. வேற ஏதாவது பேர் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட்ல கொடுங்க. இது ஸ்மாலாக இருக்கும், அலர்ட்டாக இருக்கும், எப்பயுமே வாட்ச்ஃபுல்லாக இருக்கும். The pied bushchat prefers an exposed perch where it can keep an eye on everything around it. நீங்கள் அநேக சமயத்தில் இது அமைதியாக உட்காந்துருக்கிறத பார்க்கலாம். திடீர்னு ஒரு பூச்சியை வேகமா பாஞ்சு போய் அடித்து சாப்பிடும். திரும்ப அதே பெர்ச்சில் தான் எந்த இடத்துல இருந்துச்சோ அங்கே வந்துடும். பொறுமையாக காத்திருப்பதும் சரியான நேரத்தில் செயல்படுவதும் இந்த பறவையின் வேட்டையாடும் ரகசியம். அடுத்து பார்க்கக்கூடிய பறவை பிளைன் பிரினியா, தையல் சிட்டு. If you hear a tiny bird constantly calling from the bushes, there's a good chance it's a plain pinia. This little bird is always on the move, rarely sitting still. It hops through grasses and shrubs in search of tiny insects. உடல் சிறியது, ஆனால் தைரியமும் சுறுசுறுப்பும் மிக அதிகம். இதோட ப்ரீடிங் சீசனில் இட் cleverly stitches leaves together with plant fibers. இந்த பிஹேவியர் வந்து காமன் டெயில் பேர்டுங்கிற பறவையோட ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். Plain piranhas weave cup-shaped nests using grasses and plant fibers attached to stems rather than sewing leaves together, creating a safe cradle for its nest. Nature's engineering at its finest. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய பறவை ஸ்கேலி பிரஸ்டட் முனியா, செதில் மார்பு முனியா. At first glance, its patterned chest looks like almost like fish scales. That's how exactly the scaly breasted munia earned its name. இந்த டைனி ஃபின்ச்சஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஜென்டிலாக பீஸ்ஃபுல்லாக எப்பயுமே ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து உணவருந்திக்கிட்டு இருக்கும். Grass seeds form most of their diet, and as they move through the fields, they quietly help maintain the balance of grassland ecosystem. சிறிய விதைகளை கூட வீணாக்காமல் பயன்படுத்தும் இயற்கையின் அழகான படைப்பு இது. Watching them feed together reminds us that even the smallest birds have an important role to play. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து நமக்கு நிறைய பேருக்கு அதிகமாக தெரிஞ்சது ரோஸ் ரிங்டு பேரக்கிட், பச்சைக்கிளி. The moment you hear that sharp, unmistakable call, உங்களுக்கு தெரியும் இது பச்சைக்கிளி பக்கத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக, எனர்ஜெட்டிக்காக, ரொம்ப ஹைலி இன்டெலிஜென்ட்டாக இந்த பறவைகள் இருக்குது. இது வந்து மோஸ்ட் அடாப்டபுள் பேர்ட்ஸ் இன் இந்தியா. ஃபாரஸ்ட்டில் நிறையா இருக்கும், ஃபார்ம் லேண்ட்ஸில் இருக்கும், ஈவன் பிஸி சிட்டிஸில் கூட அங்கங்கே இருக்க மரங்களில் இந்த கிளிகளை பார்க்கலாம். மனிதர்களுடன் வாழ கற்றுக்கொண்ட சில பறவைகளில் இதுவும் ஒன்று. நான் சமீபத்தில் ஒரு ஆர்டிக்கிள் படித்தேன். அதில் வந்து இந்த பச்சைக்கிளியை வந்து ஸ்கை ரேட்டுன்னு அழைப்பாங்க. ஏன்னா இந்த உணவுப் பொருட்கள்லாம் தேக்கி வச்சுருப்பாங்க இல்லைங்களா, அங்கே வந்து இந்த கிளிகள் வந்து அட்டகாசம் பண்ணி எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிடும்னு சொல்லுவாங்க. Their powerful beak easily cracks open hard seeds and fruits, while their strong social bonds keep flocks connected wherever they travel. ஒவ்வொரு மாலையும் their noisy flight across the sky becomes part of nature's daily routine. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஸ்மால் மினிவெட், சிறிய மினிவெட்டு அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன், டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன், பட் உண்மையான பேர் எனக்கு தெரியல. Some birds don't need to sing loudly.
Their colors speak for them. The small minivet is one such bird. The bright orange and black plumage of the male stands out beautifully against the green forest. இது ஒரு பறவையை பார்ப்பது போல இல்ல, பறக்கும் தீப்பொறியை பார்ப்பது போல் இருக்கும். இதோட ஸ்ட்ரைக்கிங் அப்பியரன்ஸ் இருந்தாலும் கூட, it spend most of its time quietly searching for insects among the tree tops. You will often find them in pairs or moving together in small groups. Nature has given this tiny bird both elegance and purpose. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஒயிட் ப்ரோட் புல்புல், வெண் புருவ புல்புல். Every forest has its regular residents, birds that quietly fill the landscape with life. இந்த வெண்புருவ புல்புல் அதுல ஒன்று. Its cheerful whistles and constant movements through shrubs make it one of the familiar voices of the southern India. இந்த பறவையின் பாடல் காலையின் அமைதியில் இன்னும் அழகாக்குகிறது. Bulbuls play an important role in nature. As they feed on fruits, they carry seeds from one place to another, helping new plants to grow. Sometimes, without even realizing it, a bird becomes a gardener for the forest. அடுத்து கடைசியா நம்ம பார்க்கக்கூடிய பறவை ஒயிட் த்ரோட்டட் கிங்ஃபிஷர், வெண்தொண்டை மீன்கொத்தி. And finally, one of the most colorful birds you will ever see. இந்த ஒயிட் த்ரோட்டட் கிங்ஃபிஷர் நிறைய மக்கள் நினைப்பாங்க இது மீன் கொத்தி மீனை மட்டும் சாப்பிடுன்னு சொல்லி. பட் திஸ் ரிமார்க்கபிள் ஹண்டர் ப்ரூவ்ஸ் அதர்வைஸ். அது பூச்சிகளையும் சாப்பிடும், பல்லிகளையும் சாப்பிடும், தவளைகளை சாப்பிடும், சிறு சிறு பாம்புகளை சாப்பிடும், ஏன் சின்ன எலிகளை கூட சாப்பிடும். பெயர் கிங்ஃபிஷர் என்றாலும் இது மீன்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமான வேட்டைக்காரன் அல்ல. இட்ஸ் பிரில்லியன்ட் ப்ளூ விங்ஸ், chestnut head, and bright red bill make it impossible to miss. பொறுமை, கவனம், தெளிவு. It waits for exactly the right moment before striking. One perfect dive, one perfect catch. That's the beauty of nature. Every bird has a story, every call has a purpose. Every morning brings a new discovery. ஓனாப்பாளையம் எங்களுக்கு ஒரு வீடு மட்டுமல்ல, இயற்கை தினமும் புதிய பாடம் கற்றுத்தரும் ஒரு சிறந்த வகுப்பறை. This is only the beginning of our journey today. We have documented these wonderful species. Tomorrow perhaps we will discover many more as the numbers continue to grow. So will this collection. Birds of ஓனாப்பாளையம் என்பது ஒரு வீடியோவில் தொடர்ந்து பயணிக்கும் ஒரு தொடர். If you enjoyed exploring the birds around our home, do support this journey. Like, share, and subscribe to the Karthik's Life.